بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ اس سوال کے لیے شاید پہلے سے تیار تھی۔ میں تم دونوں کے ساتھ ساتھ رہوں گی تاکہ کوئی چیز ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ اس کی عائد کی ہوئی شرط بہت کڑی تھی۔ اگر قسمت اور کتے نے ساتھ نہ دیا ہوتا تو شاید بم والا چرمی پیکٹ ہمیں اپنے ساتھ واپس لے جانا پڑتا۔ لابی میں کھلنے والے کمروں میں پہلا دروازہ سادہ سے ڈرائنگ روم کا تھا۔ اس سے ملحق ڈرائنگ روم میں 4 کرسیوں کے ساتھ ایک چھوٹی مگر خوبصورت میز پڑی ہوئی تھی۔ ان سے نکلنے کے بعد لچھمی ہمیں جوگیندر پال کی خوابگاہ میں لے گئی۔ یہ میرے صاحب کا کمرہ ہے۔ تم چیزوں کے ہلنے جلنے کی بات کر رہی تھی، یہ تو پورا کمرہ ہی بکھرا ہوا ہے۔ میں نے حیرت سے کہا، یہاں ہر چیز کی ایک جگہ مقرر ہے، صاحب پھیلاتے ہیں، میں ہر چیز کو سمیٹ کر واپس اس کی جگہ پر پہنچاتی ہوں۔ گھر میں سب سے مشکل کام یہی ہے۔ ہم دونوں کمرے کے مختلف حصوں میں ادھر ادھر چکراتے رہے۔ لچھمی دروازے کے قریب کھڑی ہمیں دیکھتی رہی۔ میں نے ٹیلی فون سیٹ پر نمبر تلاش کرنے کی کوشش کی مگر وہ جگہ خالی تھی۔ اس کمرے میں کچھ وقت برباد کرنے کے بعد ہم دونوں نے اپنی ناکامی کا اعلان کر دیا۔ پھر افضل کے دونوں کاغذ صاحب کے پاس ہوں گے۔ لچھمی نے ہمارے ساتھ چلتے ہوئے کہا، چوتھا کمرہ خالی پڑا ہوا ہے، اسٹور میں ٹونی رہتا ہے، باورچی خانے میں وہ کاغذ ہو نہیں سکتے۔ یہ کہتے ہوئے وہ ہمیں چوتھے دروازے پر لے گئی۔ وہ ملحق باتھ روم کے ساتھ ایک خوابگاہ تھی مگر بائیں بائیں کر رہی تھی۔ جوگیندر نے وہاں اپنی ضرورت سے زیادہ کوئی چیز جمع نہیں کی تھی۔ یہ بہت برا ہوا، ہم تینوں کی محبت بھی افضل کے کسی کام نہیں آ سکی۔ میں نے افسردگی سے کہا، پتہ نہیں اب اس کا کیا بنے گا۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ آج میں نے زندگی میں پہلی بار اپنے کسی مالک سے نمک حرامی کی ہے۔ لچھمی تم واقعی بہت ہمدرد ہو اور نیک دل عورت ہو۔ تم مجھے یہاں کا فون نمبر دے دو، میں دیکھوں گا کہ افضل کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے۔ کل یا پرسوں میں تمہیں فون پر پوری بات بتا دوں گا۔ میں نے باتوں کی روانی سے فائدہ اٹھا کر اپنے ذہن میں چکرانے والا سوال بھی کر ڈالا۔ فون کرو گے؟ اس نے دھیرے سے کہا۔ کچھ سوچا اور پھر اپنے مختصر بلاؤز کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر وسط میں کچھ ٹٹولا۔ اس کا ہاتھ واپس آیا تو اس میں زپ والا ایک ننھا سا پرس موجود تھا۔ لچھمی زپ کھول کر اس کے اندر کچھ تلاش کرنے لگی۔ ذرا سی محنت کے بعد اس نے کئی تہوں والا ایک چھوٹا سا کاغذ میرے سامنے کر دیا۔ یہ یہاں کا نمبر ہے، صاحب نے خود لکھ کر دیا تھا۔ کبھی کوئی مجبوری ہو تو فون کر کے ان سے پہلے سے چھٹی لے لوں مگر میں نے آج تک کام سے کوئی چھٹی نہیں لی۔ میں دل لگا کر کام کرتی ہوں۔ میں نے سگریٹ کے پیکٹ پر وہ نمبر نوٹ کر لیا۔ لچھمی حیرت ناک طور پر ہمارے سارے مسائل حل کرتی جا رہی تھی۔ مجھ سے بات کرنی ہو تو 11 بجے سے پہلے اور 1 بجے کے بعد کبھی فون نہ کرنا، لچھمی تاکید کر رہی تھی۔ کبھی صاحب دفتر سے چھٹی کر کے 1:30-2 بجے تک آ جاتے ہیں۔ ہفتے اور اتوار کو ان کی چھٹی ہوتی ہے۔ پھر ہفتے اور اتوار کو بھی فون نہ کروں؟ میں نے لچھمی کا دل رکھنے کے لیے خواہ مخواہ پوچھ لیا۔ ہاں، ہولی، دیوالی اور دوسرے تہواروں پر بھی فون نہ کرنا، لچھمی نے دور تک کے لیے وضاحت کر دی۔ اب تم جاؤ، ڈر سے میرا دل بری طرح دھڑک رہا ہے۔ میں پانی پی کر کچھ دیر بیٹھوں گی تو دل ٹھکانے پر آئے گا، اس کے بعد میں کام شروع کروں گی۔ میں نے اس کے لیے چند توصیفی الفاظ کہے، پھر دونوں نکاس کے راستے کی طرف بڑھ گئے۔ ہم اندرونی دروازے سے رخصت کر کے لچھمی نے فوراً قفل لگا لیا۔ ہم نے باہر نکل کر چوبی پھاٹک بند کیا اور تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف چل دیے۔ آج جوگیندر پال کی بدقسمتی کا دن ہے، ہمارے سارے کام توقع سے زیادہ آسان ہوتے چلے گئے۔ اول خان نے خوشی سے سرشار لہجے میں کہا، مجھے آج پتا چلا کہ تم کتوں سے ڈرتے ہو۔ میں نے ہنسنے کی دبی ہوئی آرزو پوری کرتے ہوئے کہا، اسے دیکھ کر تمہارے پیر زمین پر گڑ کر رہ گئے تھے۔ اول خان بھی ہنسنے لگا، تم بھی تو اس خونخوار بلا سے ڈر رہے تھے، اصل کام اسی کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے حیرت سے کہا، میں تو بالکل بھی نہیں ڈرا تھا، تم سے پہلے آگے بڑھا تھا۔ ایک
एक कदम बड़े थे, इसके गुर्राते ही 2 कदम पीछे आ गए थे। तुम चल पड़ते तो मुझे हौसला मिल जाता। अचानक शेर भी सामने आ जाए तो इंसान सारी हिम्मत यकजा करके इससे लड़ लेता है, लेकिन जानबूझकर एक जलील और खतरनाक कुत्ते के मुंह में जाना मुश्किल काम है। मैंने इसके मुशाहदे से आगाह होते ही हथियार डाल दिए। कुत्ते के जिक्र के बगैर आज की कहानी अधूरी रहेगी, लेकिन घर जाकर मेरे और अपने खौफ की कहानी न ले बैठना। मुझे अपनी इस कमजोरी का आज पहली बार अंदाजा हुआ है। मैं जल्द ही इसे दूर कर लूंगा। अव्वल खान कुछ न बोला। हम दोनों कमोबेश यकसा तजर्बे से गुजरे थे। मुझे उम्मीद थी कि वो नाखुशगवार वाकया हमारे दरमियान मौजूद सुखन नहीं बनेगा। इस वाकये की कोख से जन्म लेने वाली हमारी कामयाबी ने कम से कम मेरे दिल में नदामत के एहसास को खासा कमजोर कर दिया था। गाड़ी में बैठकर हम कुछ दूर निकले तो मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं यक बयक लच्छी जोगिंदरपाल और टोनी के ट्रांस से निकल आया हूँ। वो वाकयात बहुत तेजी और तसलसल के साथ रोनमा होते चले गए थे। इस दौरान में मेरा जहन पूरी तरह इन हालात की गिरफ्त में जकड़ा हुआ था। हमारी वो मुहिम कामयाबी से हमकिनार हो चुकी थी। जोगिंदरपाल को इसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए बुनियादी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थीं। खेल के इस हिस्से की तकमील के साथ ही मेरे जहन का बोझ हल्का हुआ तो मुझे याद आया कि इस दिन के लिए हमने कुछ और तरजीहात भी तय की हुई थी। आज इन चक्करों की वजह से हमारे पासपोर्टों की तैयारी का काम अटक गया। मैंने खुद कलामी के अंदाज में कहा। सुबह घर से निकलने से पहले मैंने अपने घर पर आए हुए आदमी को ब्रीफिंग के साथ तुम्हारी तस्वीर दे दी थी। मुझे अंदाजा था कि वाकयात का पहिया चल निकला तो मैं उलझ कर रह जाऊंगा। वो काम हो रहा है। कल सुबह तक तीनों पासपोर्ट आ जाएंगे। गुड। अव्वल खान की जुबान से खबर सुनकर मुझे खुशी हुई। फर्द और तंजीम में यही फर्क होता है कि तुम इस नुक्ते का हर वक्त ध्यान रखते हो। एक मसरूफियत की वजह से दूसरा काम मुतासर होने लगे तो मैं शदीद कोफ्त महसूस करता हूँ। उस्ताद का मोबाइल फोन घर में है, मैंने सोचते हुए कहा। वीरा बता रही थी कि इस पर बार बार कॉल आ रही है। जोगिंदर उस्ताद जैकब से राब्ते के लिए बेचैन होगा। शायद उस्ताद और अर्जन के अंजाम की खबर अभी तक दबी हुई है। वो अपने खोदे हुए गड्ढे में गिरे हैं। मुझे इस वीरान इलाके में ले गए थे। अब वहाँ इनकी लाशें पड़ी हुई हैं। कोई मुश्किल से इन तक पहुँच सकेगा। इस वक्त तक जंगली जानवर लाशों को नोच कर मसक कर चुके होंगे। जोगिंदरपाल की मौत के साथ तुम्हारे सर पर मंडलाने वाले सब खतरात टल जाएंगे। अव्वल खान ने कदरे तवक्कुफ के बाद कहा। अब तुम्हारे घर का फोन नंबर सिर्फ मारवती के इल्म में है और वो पूरी तरह तुम्हारी मुट्ठी में है। वो वाकई अजीब और बदकिस्मत औरत है। अपने शौहर के लिए बेपनाह मोहब्बत के साथ बेवफाई का जो संगम मैंने मारवती में देखा है वो मुझे मेरे गुमान में भी नहीं आ सकता था। अब वो बिल्कुल अकेली रह गई है। मोहन हाउस वालों के साथ इसका गुजारा होना मुश्किल है। जिंदा तजर्बात का दूसरा नाम है। मारवती के जगाए हुए फितनों का तमाशा देखने के बाद मैं खुद अंदर से लर्द कर रह गया था। इसे रवि की मौत की खबर मिलेगी तो वो मुझे तलाश करेगी। अब मैं इसका सामना नहीं करना चाहता। तुम्हारा फैसला मुनासिब है। तन्हा हो जाने के बाद वो तुम्हारी जात में पनाह हासिल करने की कोशिश कर सकती है। तुम इससे दूर रहोगे तो वो खुद ही मायूस होकर कोई दूसरा सहारा तलाश कर लेगी। जवान और खूबसूरत बेवाओं को आसानी से हमदर्द मिल जाते हैं। अव्वल खान ने पते की बात कही थी। कम सिनी की शादी के बायस मारवती इस वक्त भी जवान नजर आ रही थी, जबकि मेरी इतलात के मुताबिक वो खुद एक जवान बेटे की माँ थी। इसने अपनी आजादी की खातिर बेटे को मीरपुर खास के दही इलाके में छोड़ा हुआ था, जहाँ इस लड़के को भी अपनी खानदानी हैसियत की बिना पर फुर्सत के साथ साथ वो तमाम आजादियां हासिल थीं जो चढ़ती हुई मुंह जोर जवानी के साथ इंसान की तलब बन जाती हैं। मुझे मारवती का अंजाम अफसोसनाक नजर आता है। मैंने चंद सानियों के सुकूत के बाद कहा। वो रवि के आजाद दोस्तों की सोबत में घिर कर एक खिलौना बन जाएगी और फिर हमेशा के लिए बिखर जाएगी। ये बहुत अच्छा है कि चंद रोज बाद तुम भारत की तरफ निकल जाओगे। सुल्तान शाह मेरे पास आ जाएगा। ये मैं आर्जी तौर पर तुम्हारा फोन बंद करवा दूंगा। राब्ते में मुसलसल नाकामी से थक हार कर वो तुमसे हमेशा के लिए मायूस हो जाएगी। अर्जन और जैकब से टकराओ में मेरा चेहरा ना बिगड़ा होता तो मैं कल ही यहाँ से निकल जाता। मैंने हसरत से कहा। तुम चाहो तो अब भी अपने इरादे को अमली जामा पहना सकते हो। अव्वल खान ने तजवीज पेश की। तुमको लाहौर में रुक कर आगे जाना है। तुम ये चंद दिन लाहौर में गुजार सकते
सकते हो। जब जख्म मुंतमिल हो जाएं तो इस्लामाबाद से जलाल को लाहौर बुला लेना, वो तुम्हें सरहद पार भेजने का बंदोबस्त कर देगा। वो बहुत मौजूद तजवीज थी जिस पर किसी ताखीर के बगैर अमल किया जा सकता था। मैंने इसे अपने जहन में महफूज कर लिया। हम दोनों पिछले चंद घंटों के दौरान में पेश आने वाले वाकयात की रोशनी में आइंदा के इम्कानात पर बातें करते हुए तकरीबन 12 बजे घर पहुंच गए। मुझसे फोन पर होने वाली मायूसाना गुफ्तगू के नतीजे में वीरा चहक रही थी। गनीमत है कि तुम जल्द ही लौट आए, वीरा ने मुझसे सामना होते ही कहा। मुझे डर था कि कहीं वो बंगन तुम्हारा सारा दिन बर्बाद न कर दे। ये तुम्हारे और डैनी की आपस की गुफ्तगू है, मैं इसमें दखल नहीं दूंगा। अव्वल खान ने इसके तबसरे पर हल्का सा कहकहा लगा के कहा। अव्वल खान की खुश दिली ने वीरा को मखमसे में डाल दिया। इसने अपनी कमर पर हाथ रख कर मुझे घूरा, फिर खुश्क लहजे में पूछा, असल कहानी क्या है? आराम से बैठ जाओ, असल कहानी आज शाम तक खत्म हो जाएगी। ये कहते हुए मैंने अपनी जेब से रिमोट कंट्रोल निकाल लिया। अव्वल खान इसे मेरे साथ मसरूफ पाकर खामोशी से फोन की तरफ मुतवज्जो हो गया था। मैं कुछ देर तक वीरा को जिक्र करता रहा। मैंने जोगिंदर पाल के खिलाफ जो कामयाबी हासिल की थी वो इतनी अहम थी कि मैं अपने मजाज पर इसके मस्बत असरात को पोशीदा रखने में कामयाब नहीं हो सका था। वीरा के साथ गजाला और सुल्तान शाह ने भी मेरे चेहरे से पढ़ लिया था कि बात वो नहीं थी जो वीरा समझ रही थी। ये वीरा के सिमाबी मिजाज की खूबी थी कि वो फौरन ही एहतजाया अंदाज तर्क करके मेरी खुशामद पर उतर आई। जोगिंदर पाल तक रसाई के सिलसिले में लक्ष्मी ने जो किरदार अदा किया वो इन सब के लिए नाकाबिले यकीन हद तक हैरान कुन था। कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि एक अनपढ़ और मामूली औरत ऐसे अहम मुजरम तक रसाई में कोई कलीदी किरदार अदा करने की अहल हो सकती थी। वो अपने मालिक से खाइफ थी और किसी कीमत पर हम से इतना ज्यादा तावन करने पर आमादा नहीं थी। अव्वल खान ने गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा, मैं अकेला होता तो अपनी कोशिशें तर्क करके हथियार डाल देता, लेकिन डैनी ने हिम्मत नहीं हारी। लक्ष्मी को आमादा करना इसी के बस की बात थी। इस तबके के बाद लोग अपने मालिकों के बहुत वफादार होते हैं, मगर वो तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में मुलाजम है। जोगिंदर के घर कैसे पहुंच गई? पिछली रात इस बारे में तफसील से बात नहीं हो सकी थी। अव्वल खान ने पूरा पस मंजर दोहराने के बाद कहा, लच्छी और डैनी के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनकर मैं एक अजीब नतीजे पर पहुंचा हूँ। ये अनपढ़ और मफलूकुल हाल लोग जैसे भी हों, बुरे वक्त में एक दूसरे के बेहतरीन हमदर्द साबित होते हैं। इनमें से किसी तालीम और तरबियत के बगैर ऐसी तबकाती सोच पैदा हो जाती है कि इसकी दूसरी मिसाल मिलनी मुश्किल है। लच्छी के तेवर इस वक्त नरम हुए जब डैनी ने इसे यकीन दिला दिया कि हम भी इसी की तरह गरीब और बेसरो सामान तबके से तल्लक रखते हैं। तुम्हारी गाड़ी देखकर भी इसने डैनी के इस ढकोसले को तस्लीम कर लिया। वीरा ने अव्वल खान की बात काट कर पूछा। ये डैनी की चरब जुबानी का कमाल था कि इसे तस्लीम करना पड़ा। एक बार वो राह पर आई और काम बनता चला गया। खासी सनसनीखेज सूरत हाल है, वीरा ने सोचते हुए कहा। जोगिंदर पाल अपने दफ्तर में है। इसकी ख्वाबगाह में मसहरी के नीचे 5 किलो बारूदी ताकत वाला एक रिमोट कंट्रोल्ड बम पोशीदा है, जिसका रिमोट डैनी बेपरवाही से लिए फिर रहा है। सब कुछ तैयार है। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि जोगिंदर दफ्तर से अपने घर वापस पहुंच चुका है? ये मालूमात भी लक्ष्मी ने फराहम की है। हम इससे फोन पर राब्ता करने की कोशिश करेंगे, अव्वल खान ने बताया। 4 नहीं 6 बजे। मैंने इसकी तौसीह की। मैं चाहता हूं कि हमारी पहली कोशिश ही बाराबर साबित हो। 6 बजे तक इसे अपने मामूलात से फारग होकर कमरे में पहुंच जाना चाहिए। मैंने इसके कमरे में स्कॉच की एक खाली बोतल देखी थी। शराब नोशों के लिए शाम का धुंधल का दावत अंगेज होता है। वो कहीं भी हों, शाम होते ही इस ठिकाने पर पहुंचने के लिए बेचैन हो जाते हैं जहां से इन्हें इनकी खुराक मिल सके। अचानक मेज पर रखे हुए इस मोबाइल फोन की घंटी बजने लगी, जो मैंने उस्ताद जैकब की लाश से हासिल किया था। घंटी की आवाज वाकई करख्त और नागवार थी। जब तक घंटी बजती रही सब खामोश रहे। वो सिलसिला मुनक़ता हुआ तो वीरा मुंह बनाकर बोली, ये घंटियां सुन सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया है। जब इस पर आने वाली कोई भी कॉल ना सुनने का फैसला हो चुका है तो तुम्हें इससे जान छुड़ा लेनी चाहिए थी। मैंने कहा, ये तुम्हारी हदायत थी कि फोन बंद न किया जाए। जोगिंदर या मास्टर चौंक पड़ेगा। फोन से निजात हासिल करना
کرنے کے دوسرے طریقے بھی ہیں۔ ویرا کو جواب دے کر میں سلطان شاہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یہ موبائل لے کر جاؤ اور اپنے بستر پر تکیے کے نیچے رکھ دو، یہ خیال رہے کہ اس کا کوئی بٹن نہ دبنے پائے۔ اتنی سی بات تم مجھے پہلے بھی بتا سکتے تھے، ویرا نے میری ہدایت پر برہمی سے کہا۔ یہ حال تم خود بھی سوچ سکتی تھی، ضروری نہیں کہ میں ایسی معمولی باتیں بھی بتاتا رہوں، سوچنے میں تھوڑی سی عقل خرچ ہوتی ہے۔ سلطان شاہ نے جاتے جاتے گرا لگائی، عورتیں عقل بہت کفایت سے استعمال کرتی ہیں، اسی لیے کبھی گنجی نہیں ہوتی، مرد بیچارے سوچ سوچ کر جوانی میں ہی گنجے ہو جاتے ہیں۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا رہا، میری اور اول خان کی کارگزاری سے واقفیت ہونے کے بعد ہر ایک بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ جوگیندر پال کے متوقع انجام کے پیش نظر سب پرجوش تھے۔ خوش گپیوں کے دوران میں شکم سیر ہو کر کھانا کھایا گیا اور پھر سستی کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ میں نے جوگیندر پال کے خلاف آخری قدم اٹھانے کے لیے ایک وقت کا تعین کر دیا تھا جو خاصی دور تھا۔ ویرا اور سلطان شاہ کو آرام کی سوجنے لگی۔ کچھ دیر تک وہ دونوں ڈرائنگ روم میں بیٹھے کسل مندی سے انگڑائیاں لیتے رہے، پھر خاموشی سے اپنے اپنے کمروں کی طرف کھسک گئے۔ غزالہ عام حالات میں بھی خانہ داری کے فرائض میں مصروف رہتی تھی اور ہمارے ساتھ کم وقت گزارتی تھی۔ اس وقت وہ اول خان کی فرمائش پر چائے بنانے میں مصروف تھی۔ تخلیہ ہوتے ہی اول خان بولا، راستے میں تم نے 5 بجے کا وقت مقرر کیا تھا، لیکن اب 6 بجے اس خبیث کو فون کرنے کا ارادہ کیے بیٹھے ہو، اسے بلا وجہ 1 گھنٹے کی رعایت کیوں دے رہے ہو؟ یہ کام جتنا جلد ہو جائے اتنا ہی اچھا ہوگا۔ اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اس سوال نے کافی دیر سے اسے پریشان کیا ہوا تھا، لیکن وہ دوسروں کے سامنے خاموش رہا تھا۔ ہمارا نشانہ صرف جوگیندر پال ہے، میں نے بتایا، اس کے ساتھ لچھمی کو خراش بھی آئی تو میں زندگی بھر خود کو معاف نہیں کروں گا۔ میں نے 1 گھنٹے کی مدت ایسے کسی اتفاق کو ٹالنے کے لیے بڑھائی ہے جو 6 بجے سے پہلے وہ وہاں سے جا چکی ہوگی۔ لچھمی کا محفوظ رہنا بہت ضروری ہے، اس نے مجھ سے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ میں اس کی موجودگی کو فراموش کر بیٹھا تھا، وہ اپنے ٹونی کے ساتھ کسی کتے ہی کی موت مارا جائے گا، اس بے زبان جانور کو بچانا میرے بس سے باہر ہے۔ ہم دونوں ڈرائنگ روم میں صوفوں پر نیم دراز ہو کر باتیں کرتے رہے۔ ویرا اور سلطان شاہ کا کیلولہ زیادہ طول نہیں پکڑ سکا، انتظار کی اعصاب شکن کیفیت میں گہری نیند سونا محال تھا۔ ان کی واپسی کے ساتھ غزالہ بھی ڈرائنگ روم میں آ گئی، تینوں نے روانگی کے لیے کپڑے تبدیل کر لیے تھے۔ وقت رینگ رینگ کر گزرتا رہا، سب کی نظریں بار بار دیوار گیر گھڑی کی طرف اٹھ رہی تھی۔ اول خان کے سوا کسی کو یہ سوال نہیں سوچا تھا کہ جوگیندر کے مقدر کا فیصلہ کرنے کے لیے 6 بجے کے وقت کا انتظار کیوں ضروری تھا۔ 5 بجے اول خان پر بھی اضطرابی کیفیت طاری ہونے لگی۔ سب تیار تھے، اول خان کی گاڑی میں ہم پانچوں آسانی سے سوار ہو سکتے تھے۔ موبائل فون ساتھ لے کر ہم نے گھر کو مکفل کیا اور وہاں سے باتھ آئی لینڈ کے لیے روانہ ہو گئے، جہاں جوگیندر پال کو آنے والے بدترین وقت سے بے خبر اپنے گھر میں موجود ہونا چاہیے تھا۔ اول خان نے ڈرائیونگ سیٹ سلطان شاہ کے حوالے کر دی اور خود مجھے ریموٹ کے استعمال کا آسان طریقہ سمجھا رہا تھا۔ جوگیندر پال کی خوابگاہ کو ہولناک دھماکے کے ساتھ اڑانے کے لیے ہمیں بہرحال اس کے گھر سے 5 کلومیٹر کی حد میں رہنا تھا۔ اس رینج سے باہر ریموٹ کنٹرول بیکار تھا۔ اول خان کی گاڑی شہر کی سڑکوں پر تیزی سے سفر کر رہی تھی اور میرا ذہن جوگیندر کی ذات میں الجھا ہوا تھا۔ پچھلا دن طلوع ہوا تو ہمارے سامنے میجر بخشی کا نام تھا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس نے قلیل سی مہلت سے فائدہ اٹھا کر کسی کو اپنا رازداں بنا لیا ہوگا۔ جوگیندر پال اس کا خاموش اور بہت چالاک حلیف تھا، اس نے ہمیں ہوشیار ہونے کا کوئی موقع دیے بغیر اپنا وار کرنے کی کوشش کی تھی۔ میجر بخشی کا انجام سامنے آنے کے بعد اس نے کسی سے چھیڑ چھاڑ نہیں کی، خاموشی سے اپنی کمینگاہ میں دبکا رہا، اپنے کرائے کے آدمیوں کو ان کاموں پر مامور کر دیا جن کو پورا کرنے کی حسرت میجر بخشی کے دل میں رہ گئی تھی۔ جیکب گینڈے اور ارجن نے روی کو شہر کے ایک معروف اسپتال سے بہت مکاری سے اغوا کیا اور ٹھکانے لگا دیا۔ ان دونوں نے اپنی دانش میں مجھے بھی تقریباً مار ہی لیا تھا، لیکن میرے ستارے میرا ساتھ دے رہے تھے۔ عین وقت پر ان کی بازی الٹ گئی اور میں نے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہ صرف خود کو بچانے میں کامیابی حاصل کر لی بلکہ ان دونوں کو موت کے خونی جبڑوں میں دھکیل دیا۔ وہ سارے مرحلے طے ہونے تک جوگیندر پال کا نام پردے میں رہا۔ مجھے یا کسی اور کو کچھ پتا نہیں تھا کہ کرائے قاتلوں کو میرے اور روی کے خون کی بو پر لگانے والا کون تھا۔ پھر ایک سراغ ملا، ڈور کا سرا ہاتھ میں
आने के बाद गुत्थी सुलझती चली गई। अफजल और लच्छी महज दो नाम थे, बेवकत और गैर अहम। एक म्यूनिसिपैलिटी का गरीब क्लर्क था और दूसरी इसी शहरी इदारे की मामूली सी बंगन। इन दोनों ने हमारे साथ मिलकर ऐसा काम दिखाया था कि इस वक्त जोगिंदर हकीकत में 5 किलो ताकतवर बारूद के ढेर पर बैठा हुआ था। मैंने अपने जहन में लच्छी की गुफ्तगू एक बार फिर ताजा की। इसने बताया था कि इसका मालिक अपने दफ्तर से 2:30-3 बजे वापस आता है। इसे खाना देकर वो हांडी और बर्तन वगैरह साफ करती है और वहाँ से रवाना होकर सूरज ढलने से पहले अपने घर पहुँच जाती है। लच्छी की मेहरबानी से मैं जोगिंदर का घर देख चुका था। इसकी ख्वाबगाह में लुढ़की हुई स्काच की बोतल से इसके फारग औकात के मशगले का मामला भी वाज़े हो चुका था। मेरे तस्वर में इस घर का एक नया खाका सर उभारने लगा, जिसमें जोगिंदर पाल कपड़े वगैरह बदलने के बाद अपनी ख्वाबगाह में मसहरी पर दराज होकर टेलीविजन देख रहा था। वो एक आदी और पुराना शराबी था। ऐसा न होता तो खाली बोतल इसके कमरे में लुढ़की हुई न मिलती, करीने से किसी अलमारी या खाने में रखी हुई होती। मैं अपने तजर्बे और दूसरों के मुशाहदों की बिना पर अच्छी तरह जानता था कि बेपरवाही का वो दस्तूर आदि शराबियों में आम होता है। वो पीते हैं और पीते ही चले जाते हैं। इन्हें ये गम नहीं होता कि बोतल कहाँ पड़ी है और पैमाना गिलास कहाँ रह गया। ना ये याद रहता है कि वो पीने के लिए जीते हैं या जीने के लिए पीते हैं। इनका हाथ इसी वक्त रुकता है जब पैंदा साफ नजर आने लगता है और हर चीज वहीं रह जाती है जहां वो होती है। मुझे यकीन था कि दफ्तर से वापसी पर लक्ष्मी जोगिंदर को जो खाना देती होगी वो इसका लंच होता होगा। वो सहारे के लिए थोड़ी बहुत खा लेता होगा और लक्ष्मी अपने साहब के रात के खाने का बंदोबस्त करके चली जाती होगी। सरे शाम वो पीने का सिलसिला शुरू करता होगा। शायद इसके दफ्तर का कोई साथी भी इसके पास आ जाता हो। सही मानों में वो अपनी शिकम सेरी मैं नोशी के बाद ही करता होगा। मेरी चश्मे तस्वर देख रही थी कि वो मुसहरी पर लेटा टेलीविजन के साथ साथ अपने पसंदीदा मशरूब से भी लुत्फ अंदोज हो रहा था। इसके सानो गुमान में भी नहीं था कि इसकी बेखबरी में बारूद का एक पैकेट इसकी मुसहरी के नीचे पहुंच चुका है। 6 बज रहे हैं, कब इसे फोन करोगे? वीरा के इज़्तिरारी सवाल ने मुझे तस्वुरात की दुनिया से बाहर खींच लिया। मैंने सर झटक कर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इसकी तरफ देखा और कहा, बस सदर के इलाके में दाखिल होते ही नंबर मिला लूंगा। तुम ठीक कह रहे हो। अव्वल खान ने मेरी तायद की। रिमोट कंट्रोल की रेंज 5 किलोमीटर है। वो यहाँ से भी काम करेगा, मगर बेहतर यही है कि इसके घर से हमारा फासला कम से कम हो ताकि बम फटने के बारे में शक शुबे की गुंजाइश न रहे। जरूरी नहीं कि वो अपनी हर शाम अपने घर पर ही गुजारता हो। सुल्तान शाह ने पुरख्याल लहजे में जुबान खोली। वो कोई बड़ा अफसर है। सफारती हलकों में आए दिन कहीं ना कोई तकरीब होती रहती है। तुमने अपने काम में देर की तो ऐसा न हो कि वो घर से निकल जाए। मैं दिल ही दिल में सुल्तान शाह के जहन की रसाई की दाद दिए बगैर न रह सका। इसने बहुत पते की बात कही थी, मगर मुझे फिर भी तशवीश नहीं थी। घड़ी की टिक टिक से महफूज एक खामोश और तबाहकुन बम जोगिंदर पाल की मुसहरी के नीचे रखा हुआ था। वो घर पर ना होता तो फोन पर इसकी तरफ से कोई जवाब न मिलता। ज्यादा से ज्यादा ये होता कि हमारे वो भाग दौड़ जायज होती और हमें बेनीलो मुराम अपने घर लौट जाना पड़ता। ऐसी किसी नागहानी सूरत हाल में जोगिंदर पाल को 24 घंटों की छूट मिल जाती। हम अपना वही काम अगले दिन के लिए मुलतवी कर सकते थे। इस वक्त सब कुछ बज़ाहिर हमारे इख्तियार में था। हम इसे इतनी छूट न देना चाहते तो वहीं कहीं रुक कर इसकी वापसी का इंतजार कर सकते थे। ये तय हो चुका था कि जब तक इसकी तरफ से फोन पर जवाब नहीं मिलेगा, रिमोट कंट्रोल यूनिट को नहीं छेड़ा जाएगा। वो बात काबिल फहम थी। सुल्तान शाह कायल हो गया। इसने जल्द अज जल्द सदर के इलाके में पहुंचने के लिए गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। सदर की हदूद शुरू होते ही मैंने अपना मोबाइल संभाला और जोगिंदर पाल का फोन नंबर मिला डाला। लच्छी का बताया हुआ वो नंबर मैंने दिल ही दिल में इतनी बार दोहराया था कि मुझे जुबानी याद हो चुका था। सिलसिला मिलने पर दूसरी तरफ से एक बिजी टोन सुनाई दी और मैंने लाइन काट दी। फोन बिजी होने का मतलब है कि वो घर पर मौजूद है।
سلطان شاہ نے رائے زنی کی۔ یہ ضروری نہیں ہے۔ ویرا نے اپنا فرض گردانتے ہوئے اس کی تردید ضروری سمجھی۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے بے لگام کتے نے منہ مار کر ریسیور یا پورا فون نیچے گرا دیا ہو۔ جب تک جوگیندر پال اپنے گھر نہیں لوٹے گا فون بزی ہی ملتا رہے گا۔ ویرا پلیز۔ اول خان کی آواز سے بے چینی متراشا تھی۔ ایسے کلمات زبان سے مت نکالو۔ ڈینی وقفے سے کوششیں کرتا رہے گا۔ 2-3 ناکامیوں کے بعد ہی ایسا کوئی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے۔ ابھی سے مایوسی مت پھیلاؤ۔ جب اعصاب پر دباؤ زیادہ ہو تو انتظار کا ایک ایک لمحہ باری ہونے لگتا ہے۔ میں نے کوئی معقول وقفہ دیے بغیر دوبارہ کوشش کی اور اس مرتبہ بھی وہی بزی ٹون گنگنانے لگی اور میرے ذہن میں وسوسے سر ابھارنے لگے۔ اگر ویرا نے درمیان میں شر انگیزی نہ کی ہوتی تو یہ بات میں بھی سمجھ سکتا تھا کہ اگر جوگیندر اپنے فون پر کسی سے بات کر رہا تھا تو اسے گفتگو کو اختتام تک پہنچانے میں کچھ وقت لگ سکتا تھا، لیکن اس وقت میری ذہنی رو بہک گئی تھی۔ میں نے سلسلہ منقطع کرتے ہی ری ڈائل والا بٹن دبایا۔ میری اس کوشش کا وہی نتیجہ نکلا جو نکلنا چاہیے تھا۔ میں نے کسی وقفے کے بغیر وہ عمل بار بار دہرانا شروع کر دیا۔ جوگیندر کا فون مسلسل بزی تھا۔ اس وقت جو کیفیت میری تھی شاید وہی سب کی تھی۔ کسی نے مجھے روکنے یا سمجھانے کی کوشش نہیں کی۔ مجھے تسلسل کے بجائے کچھ وقفہ دے کر جوگیندر سے رابطہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔